Namaskar, hello, and a very, very good evening. This is Friday, and Friday means it is time to write another glorious chapter with me, Rupsha, and this is your Dulhan Diaries. Dulhan Diaries is an attempt to just not make the wedding a grand affair, which obviously each in their capacity would do the best when it comes to the wedding of the family. Be it the wedding of the child or the wedding of your sibling, যে যেরকম পারি, we try our best to do the best for the grand wedding of every family. Through this program, through this show, this is our attempt to ensure that you have a grand wedding whenever there is a wedding at home. But what happens after that? With that idea and aspiration, Dulhan Diaries is a show which will try to give you a lot of inputs on how to make marriages glorious for a lifetime. A wedding is the most important occasion of our lives. Together, let's make it beautiful. Let's make it perfect. When we speak about wedding, our checklist most certainly comprises of jewelry. And when we speak of jewelry, it is Senco Gold and Diamonds. The great Indian Vivah collection from Senco Gold and Diamonds. And to all of you watching, thank you so very much for joining. Please, tomra live dakho, join karo, share karo. Good evening, good evening. Please share the live, tag your friends. Let your friends know that, the program has begun. And yes, seeing Senco Gold and Diamonds, it is truly a wow feeling. And jara amra Senkor goina bhalobashi, there is a great offer going on right now. কারণ বিয়ে যার সে তো না হয় সোনার গয়না হীরের গয়না পড়লো, বাট আত্মীয় স্বজনের বিয়েতে সবসময় তো আর আমরা সোনা কিনছি না। So Senco will ensure that you can dress up as you want for the perfect day with the minimum cost. And এই যে লাইভ চলছে এটার মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো কন্টেস্ট হয়, and hence আমাদের শোতে you always have to be get set ready, isn't it? आजकल हर कोई जानता है हीरे की परख 4 चीज से होती है, यानी कलर, कट, क्लैरिटी और कैरेट वेट। लेकिन डायमंड ज्वेलरी खरीदने के समय सिर्फ 4 चीज देखना काफी नहीं है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने से एक्सचेंज करके उसका फुल वैल्यू वापस मिल सकता है, मगर डायमंड्स का वैल्यू वापस कैसे मिलेगा? तभी तो हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफ टाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस और इजी EMI की सुविधाएं। तो अब डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना,
क्योंकि हीरे की सही परख है 4 C's के साथ S भी, यानी सेनको का भरोसा। চলছে দুলহান ডায়েরিজ অ্যান্ড দিস ইজ আ শো লাইক নো আদার। বিয়ে এমন একটি সুন্দর সম্পর্ক, এমন একটি সুন্দর চ্যাপ্টার আমাদের জীবনে শুরু হয়। When it starts, it is supposed to be glorious, beautiful, and as we age together, we are supposed to become each other's best friend and each other's greatest support. আজকে আমাদের সাথে we will be joined very soon by the Bhattacharya family, like Mrs. and Mr. Bhattacharya. I'm extremely excited karon tader sathe ajke kotha hobe. They have just completed 43 years of their marriage. 43 বছরের wedding anniversary complete করেছে, and আজকে আমাদের কথা হবে তাদের সাথে। বাট আমাদের আজকের এপিসোডে থাকবে গোল্ডেন ওয়ার্ডস, এমন কিছু কথা যেগুলো হয়তো শুনেছি হয়তো শুনিনি, কিন্তু সত্য বাক্য, the golden words will always remain precious, and we will have golden words by Dr. Jairanjan Ram, eminent psychiatrist and mental health expert. বিয়ের আগে এবং বিয়ের পরে কোন কোন কথাগুলো মাথায় রাখলে সম্পর্ক হবে সুন্দর? It is important that we understand the importance of a marriage, a wedding, and companionship forever. Hence, it is my proud pleasure to share the words shared by Dr. Jairanjan Ram today on my show, Dulhan Diaries. Golden words are repeated and will be repeated. Marriage is a teamwork, and one of the strange things about marriage, or most marriages in India, that they are arranged. So couples get very little time to, know each other intimately. And if we think about the whole relationship, see, suddenly we start living with someone who may be a complete stranger. And I also feel, even though many of us have been in relationships for many years, unless you start living with someone, we really cannot imagine the impact of sharing space with another human being who I may think I know very well. So I think each of us, when we get into marriage and when we want to strengthen our relationship and accept the fact that we have to work as a team, we have to be accommodating of other person's differences. No two people are alike. So I might have some weaknesses, I might have some strengths. My partner will have some strengths, she might have some difficulties, she might have some weaknesses. So I think the crucial thing to progress in marriage, to have a lasting bond, is to know each other's weaknesses, know each other's strengths, and find out what we like, what we do not like as a person, as a separate individual, and respect that. I think it is very important, because unless we know each other intimately, unless we know each other's minds intimately, we really cannot function cohesively as a team and grow together. So if you ask me what is the tip to grow and mature as a team, I think we need to know each other's strengths and weaknesses. We need to know each other's likes and dislikes, and also make room so that the person can express his or her wish independently without the fear of being judged. I think that is very, very important. So conversations in marriage, discussions in marriage
are actually the key ingredient which makes the couple as a team function well. So it is now time for another spot quiz, because every time we have a show we will ensure that মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে কান দিয়ে শুনছো তুমি আমাদের অনুষ্ঠান. So we have a question from Dr. Ram's conversation. #DD, that's Dulhan Diaries, দিয়ে উত্তর দিতে হবে. And the question is, what are the key ingredients in a marriage? উনি ওনার কথার শেষের দিকে দুটো শব্দ ব্যবহার করেছেন. কোন দুটো শব্দ, কোন দুটো ingredients are very important between a couple for a happy and a long-lasting and a very, very perfect relationship? So আজকে আমাদের golden words এ we were blessed to have inputs from Dr. Ram, and it's a pleasure to always hear him. The day we get married is the best day of our life. We pray to the Almighty for everything bright and beautiful. When we prepare ourselves to get married, our family, our parents, they do their best to ensure the best for us. আমাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, তারা ইকুয়ালি এক্সাইটেড থাকে যখন বিয়ের প্রস্তুতি এবং বিয়ের মুহূর্ত হয় শুরু. Sharing some moments from my grand day, and it is by God's grace that I found a partner who ensures to bring out the best in me. সম্পর্কগুলো যেন হয় মসৃণ এবং সারা জীবনের জন্য একে অপরের সাথে যেন এভাবেই আমরা থাকতে পারি. That is the whole idea and dream that we all have when we get married. And Ajke, as I had mentioned, we are very honored and privileged that we are being joined by a couple who has just celebrated their 43rd anniversary. And আর সময় দেরি না করে আজকে আমরা ডক্টর রামের কথা শুনেছি. হাজব্যান্ড ওয়াইফের সম্পর্ক যাতে আরো মজবুত করতে পারি সেই প্রচেষ্টায় আমরা মেন্টাল হেলথ এক্সপার্টের কথা শুনেছি. কিন্তু যাদের দেখে আমরা সম্পর্কের ভালোবাসা শিখি জীবনে কিভাবে একসাথে হই হই করে থাকা যায়, এমনই একজন কাপলকে আজকে আমরা পাচ্ছি. নমস্কার আন্টি এন্ড আঙ্কেল বলবো, মিসেস এন্ড মিসেস ভট্টাচার্য, মিসেস এন্ড মিস্টার ভট্টাচার্য, সোমনাথ ভট্টাচার্য এবং মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য. দাদা একটু স্ক্রিনটা কেটে যাচ্ছে, একটু ক্যামেরাটাকে, হ্যাঁ 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 এবার ঠিক আছে. তোমরা কি আমায় শুনতে পাচ্ছ? পরিষ্কার. আচ্ছা, একটু ছোট্ট করে বলে নি, আজকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার ছোট্টবেলার বান্ধবী ট্রিনাকে, কারণ ট্রিনার মা বাবার সাথে হচ্ছে আজকে আমার গল্প. এই যে আন্টিকে এখন যেমন দেখতে পাচ্ছি, আন্টিকে স্কুলের গেটের সামনেও এতটাই সুন্দরী লাগতো, and আন্টি ভীষণ ভাবে ট্রিনাকে নিতে স্কুলে আসতো. And I extend my gratitude to my childhood friend Trina for connecting this dot. And আজকে আমরা হ্যাপিলি এভার আফটার সেগমেন্টে আমরা অনেক গল্প শোনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি. তাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং ইন. But you are not going to mention anything about me. Of course, uncle, I'm sorry, man. I will just okay. Somebody has written Munudi. Rumna Bhattacharya লিখেছে Munudi. আমার গুরুমা. রুমনা লিখছে আমার গুরুমা. আচ্ছা, প্রথমেই আমি অনুরোধ করব মিসেস এবং মিস্টার ভট্টাচার্য, মানে আন্টি এন্ড আঙ্কেলকে, আমি স্ক্রিন থেকে একটু সরে যাব, একটু যদি আগে নিজেদের সম্বন্ধে একটু আমাদেরকে y'all tell us, and also tell us কিভাবে, how did y'all meet? প্রথম আলাপ কিভাবে হয়েছিল? আমার নাম সোমনাথ ভট্টাচার্য. আমি একজন প্রফেশনাল মানে আই এম এ সার্ভিসম্যান. আই ইউজ টু বি, জাস্ট এখন আমি অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করি.
I used to be corporate head of my company of HR activities. সেটা আমি প্রায় 35 বছর করেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা প্যাশন আছে থিয়েটারের। আমি 36 বছর থিয়েটারে অভিনয় করেছি, এখনো থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত আছি। এখন অভিনয় করার সময় পাই না বলে অর্গানাইজেশনে যুক্ত আছি, এছাড়া আরো বিভিন্ন ক্লাবে যুক্ত আছি। আর আমার ওনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেটা বললে, ইনফ্যাক্ট আমার জন্ম যেখানে সেটা আমার মামার বাড়ি, সেই পাড়াতে উনি থাকতেন। আমি তখন ক্লাস 10-এ পড়ি, উনি ক্লাস 6-এ পড়েন। তখন থেকেই উই ক্র্যাশ টু ইচ আদার। সো ইউ ক্যান ইমাজিন হাউ দ্য বন্ডেজ ইজ। তো এত বছরের একটা সম্পর্ক, জানাশোনা, প্রেম, প্রণয়, ভালোবাসা, ঝগড়া, বিবাদ, তর্কাতর্কি সবকিছু নিয়ে আমরা পোস্ট ম্যারেজ 43 বছর ক্রস করেছি। এইটা আমার সম্বন্ধে আমি বলতে পারি। আমি অনুরোধ করব যদি আন্টি একটু নিজের সম্বন্ধে বলে, এবং অলসো আন্টিকে আমি অনুরোধ করব বলার জন্য এই যে ক্লাস 6 আর ক্লাস 10, এই যে ভীষণ মিষ্টি একটা শুরু, কোন ব্যাপারটা সবচেয়ে ভালো লেগেছিল যখন ক্লাস 10-এর দাদাকে ইউ মেট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম? আমি ভেবেছিলাম যে বন্ধু হিসেবেই ছিলাম, একসঙ্গে খেলতাম, একসঙ্গে কোথাও কিছু গেলে মানে আমরা দুজনে মিলে মানে ইয়ে করতাম, কথা বলতাম, কিন্তু তখন ঠিক প্রেম ব্যাপারটা বুঝতাম না অত, কিন্তু ওই একটা প্রেমের ব্যাপার ছিল এই আর কি। আর আমি গোখেলে পড়তাম, ওখান থেকে পাশ করে আমি ইন্টেরিয়ার করেছি একাডেমি অফ ফাইন আর্টস থেকে, তারপরে পেন্টিং কোর্স একাডেমি অফ ফাইন আর্টস থেকে করেছি, টিচার্স ট্রেনিং করেছি, কিছু না কিছু করে গেছি। তারপর নিজের আঁকা স্কুল ছিল, তা আমি আমার এইসব কাজ নিয়েই আমি এগিয়ে গেছি। আমি বিয়ের পর সব করেছি। বাহ, অসাধারণ। তাহলে এবার একটু জিজ্ঞেস করি, এই যে বিয়ের পরে সবকিছু করা যায়, এটা তো প্রমাণ পেয়েই গেলাম আমরা। সো এই এনকারেজমেন্টটা একে অপরকে, কারণ দাদা অলসো হ্যাজ হ্যাড সাচ, আমি দাদা বলছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আঙ্কেল বলতে চাই মন থেকে, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। না, I don't look like uncle, I look like dada only. Okay, I will call. ওকে, সোমনাথ দা, ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে একে অপরকে এনকারেজ করে এগিয়ে দেওয়া, একদিকে অফিস করা, থিয়েটার করা, নিজের প্যাশনটাকে কন্টিনিউ করা, আন্টি অলসো হ্যাজ ডান এভরিথিং। এই এনকারেজমেন্ট, কাপল এনকারেজমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন করব এবং কয়েকটা মেসেজ একটু পড়বো। বেস্ট লাভিং পেয়ার রূপসা, দে আর ভেরি ক্লোজ টু মি। মুন্না পাঠিয়ে যাচ্ছে, এটা জানতাম না, মনুদি গ্রেট সারপ্রাইজ। স্বাগতা শীল লিখেছে, কাকিমা লাজুক হয়ে উঠছে, অনেক সুন্দর লাগছে আপনাদের। অভিরাজ অনেক হার্টস পাঠিয়েছে, এবং আমাদের এই কাপল মিসেস এন্ড মিস্টার ভট্টাচার্যের জন্য আজকে হার্টস পাঠিয়ে তোমরা তোমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করো, রেসপেক্ট প্রকাশ করো। এবং আমার প্রশ্ন তোমাদের কাছে, কাপল এনকারেজমেন্ট কতটা ম্যাটার করে একটা রিলেশনশিপ, এবং কিভাবে আমরা এটা করতে পারি? কারণ এখন যেটা হচ্ছে, গ্র্যান্ড ওয়েডিংস আর হ্যাপেনিং, বাট মাল্টিপল ম্যারেজেস আর হ্যাপেনিং। সো আমরা চাই এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সোশ্যাল ভ্যালু সিস্টেমটাকে রিইটারেট করার জন্য। আমার প্রশ্ন, কাপল এনকারেজমেন্ট নিয়ে ইয়োর ইনপুটস প্লিজ। শুনুন, একটা পারিবারিক সম্পর্কে বিবাদ তর্কাতর্কি থাকবেই। কোনো দাম্পত্য জীবন কমপ্লিট হয় না যদি না সেখানে ঝগড়া বিবাদ থাকে। কিন্তু ভালোবাসাটা সবাই ঊর্ধ্বে রেখে, এবং এই যে এনকারেজমেন্টের কথাটা বলছেন, ওনার যে গুণগুলো আছে সেটা করার সময় যদি আমি সাপোর্ট না করি, বা আমি যে এত সিরিয়াস লেভেলে থিয়েটার করেছি তাতে ওনাকে অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছে, সেইটা যদি উনি মেনে না নিতেন তাহলে আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। তো এই বন্ডিংটা, এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা একে অপরের প্রতি থাকা উচিত, সেটা থাকলে সবকিছু সম্ভব।
আন্টি তোমার পয়েন্ট অফ ভিউটা একটু শেয়ার করো যে কিভাবে তুমি এনকারেজড হয়েছে এবং কিভাবে কাপলরা একে অপরকে তাদের বেস্টটা বের করে আনতে পারে। তোমার ভ্যালুয়েবল ইনপুটসটা যদি একটু দাও। যখন উনি নাটক করতেন তখন সবে বিয়ে হয়েছে, ফিরতে ফিরতে রাত্রির 11টা 12টাও হয়ে গেছে, আমি চুপচাপ খাবার নিয়ে বসে থাকতাম। তার কারণ উনি এসে একসঙ্গে খাবো বলে, এবং যেখানে যেখানে গেছে অনেক জায়গায় আমি যেতে পারিনি, উনি গেছেন, আমি সেটাতে কোনো আপত্তি করিনি। কারণ নাটকে তো জানোই অনেক মেয়েরা থাকে, ছেলেরা থাকে, সবাই মিলে হয়, তাতে যে আমার কোন রকম রাগ বা কিছু আমার হতো না। আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকতাম, ফ্যামিলির সবাইকে নিয়েই থাকতাম, মানে আমি এইগুলো স্যাক্রিফাইস গুলো করতাম যে ও ভালোবাসে নাটক বলে। আবার কিন্তু যেখানে যেখানে সুযোগ পেয়েছি, একটু সুযোগ পেলেই সঙ্গে করে আমি ওনাকে নিয়ে গেছি। আমি ওনাকে অভিনয় করতে বাংলাদেশ নিয়ে গেছি, আমি ওনাকে অভিনয় করতে দিল্লি নিয়ে গেছি, এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ওনাকে আমি অভিনয় করতে নিয়ে গেছি। অসাধারণ। এই এই সাইড অফ স্টোরিটা আমি সত্যিই জানতাম না। কারণ যেটা হয় যে ট্রিনার মাধ্যমে অনেক ছবি আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখি, আন্টিকে যেরকম বলছি ছোট থেকেই আন্টিও নিশ্চয়ই আমাকে চেনে, আমিও চিনি, কিন্তু সেভাবে কখনো এই আলাপটাই হয়নি। এবং এটাই আমার আজকে মনে হয় ভাগ্য যে আই এম গেটিং টু নো দ্য ট্রু সাইড অফ দ্য ভট্টাচার্যাস। এবং কিছু বিউটিফুল ইমেজেস আমাদের কাছে আছে। আন্টি ইজ অলওয়েজ সো প্রিটি, এত সুন্দরী, এবং যেটা বললাম যে স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা আন্টি এবং আজকের মধ্যে কোনো তেমন পার্থক্যই নেই। দাদা, এই যে আন্টিকে এত সুন্দরভাবে 43 ইয়ার্স রেখেছো তুমি, হোয়াট হ্যাজ বিন দ্য সিক্রেট? না, অ্যাকচুয়ালি টু বি অনেস্ট উইথ ইউ, আমি রাখিনি। এবং উনিও যে বিভিন্ন কিছু করেন ওনাকে ভালো রাখার জন্য, সেরকম কিছু না। আই থিঙ্ক ইটস ন্যাচারাল এন্ড দ্যাট ইজ হোয়াট আই লাইক। লাভলি। এবার আমরা একটা ছোট্ট কুইজ করি, কারণ আমরা চাই আমাদের অনুষ্ঠান সবাই শুধু দেখবে না, মন দিয়ে দেখবে। সো হ্যাশট্যাগ ডিডি মানে দুলহান ডায়েরিজ, কিন্তু ভট্টাচার্যা লিখতে হবে। হ্যাশট্যাগ ডিডি ভট্টাচার্যা দিয়ে এখনকার প্রশ্ন হচ্ছে, কত বছরের অ্যানিভার্সারি জাস্ট কমপ্লিট করেছেন মিসেস অ্যান্ড মিস্টার ভট্টাচার্যা? এটা হচ্ছে প্রশ্ন। হ্যাশট্যাগ ডিডি এবং ভট্টাচার্যা দিয়ে কিন্তু উত্তর দিতে হবে। আমাদের কিছু মেসেজ আসছে। স্বাগতা শীল লিখছে, কাকু একদম ঠিক কথা বলেছেন, পাশে থাকাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমার বাবাও আমার মাকে এভাবেই সাপোর্ট করেছে, তাই আজ বিয়ের পর ডাক্তারি পরে একজন সফল ডাক্তার। ট্রু লাভ অ্যান্ড ভেরি এক্সাইটিং। অনেক হার্টস আসছে তোমাদের জন্য, প্রচুর হার্টস আসছে, সবাই হার্টস পাঠাচ্ছে, ভালোবাসা পাঠাচ্ছে। এবার একটু জিজ্ঞেস করি, এই যে জয়েন্ট ফ্যামিলি, একটু আগে আমরা শুনলাম যে জয়েন্ট ফ্যামিলিতে বিয়ে হয়ে আসা, এই জয়েন্ট ফ্যামিলি এবং ফ্যামিলিকে মেনটেন করার জন্য অনেক স্যাক্রিফাইসেস তো করতেই হয়। একজন মেয়ে যখন নতুন বিয়ে হয়ে তার নতুন সংসারে যায়, অ্যাজ প্যারেন্টস, অ্যাজ গার্জিয়ানস, what would be your advice to the new generation? অ্যাকচুয়ালি অনেক স্যাক্রিফাইসই করতে হয়। আমি একটা মেয়ে ছিলাম, তো আমি এসে পড়লাম জয়েন্ট ফ্যামিলিতে। ওরা 3 ভাই 5 বোন, তো সকলেই আমার বড় ছিল। তো কোনোদিন আমি তাদের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করিনি, কোনোদিনই করিনি, কারণ যাতে সকলে সন্তুষ্ট থাকে সেটা নিয়েই আমি কাটিয়ে দিয়েছি। নিজের দিক দেখিনি, নিজের কোনটা ভাল লাগছে না লাগছে সেটা কোনোদিনই দেখিনি, আমি সকলকে নিয়েই থাকতে চেয়েছি। আচ্ছা দাদা, would you like to give your inputs? সবাইকে কি অ্যাডভাইস এখনকার জেনারেশনকে would you like to give, যাতে তারাও এরকম ভাবে হাসি খুশি ভাবে 43 ইয়ার্স প্লাস কমপ্লিট করতে পারে? আমি কি বলতে পারি? হ্যাঁ দাদা, আমি আপনাকেই বলতে বলছি। ও আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে, বর্তমানে যেটা দেখি চারদিকে, আমার প্রচুর বন্ধু বান্ধব, তাদেরও ছেলে মেয়েরা বড় হয়েছে, বিয়ে করেছে। আসলে এখন আমরা একটু বেশি স্বাধীন চেতা হয়ে গেছি।
একটু বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছি। স্বামীটা আমার এবং আমিও রোজগার করি, আমিও কাজ করি, therefore I am a fully independent person, এবং কাউকে গ্রাহ্য না করা। কিন্তু আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মে একটা ভ্যালু সিস্টেম আছে যে গুরুজন বলে যে কথাটা, পরিবারে তাদের মেনে চলা। আমার মনে হয় নিজেকে সবসময় প্রাধান্য না দিয়ে তাদেরও যদি প্রাধান্য দেয়া যায় তাহলে সেই সম্পর্কটা খুব অটুট থাকে। দ্বিতীয়ত, এই জয়েন্ট ফ্যামিলির মধ্যে থাকার মধ্যে একটা বিরাট অ্যাডভান্টেজ আছে। আজকে উনি অনেক সময় অসুস্থ হয়েছেন, আমি আমার কর্মসূত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় আমায় চলে যেতে হতো, তারা কিন্তু টেক কেয়ার করেছে এবং তারা ওকে ভালোবাসে বলেই সেই ভালোবাসাটা আবার ও অর্জন করেছে। এগুলো অর্জন করতে হয়, এগুলো অটোমেটিক আসে না। এই রকম যদি একটা মানে ডুয়াল ব্যাপার থাকে তাহলে কিন্তু আমি বলবো এগুলো, আর এখনকার জেনারেশনের জন্য বলবো একটু আত্মটাকে ছেড়ে একটু সবাইকে নিয়ে চলার চেষ্টা করো। শুধু আমি সব, আমার জন্যই আমার স্বামী, সে আর বাইরে কিছু করতে পারবে না, বা আমার পরিবারের কেউ কিছু নয়, এইটা ঠিক না। কারণ আমি একটু কথা বলছি, কারণ একটা ছেলে একা একা বড় হতে পারে না। তার বাবা মা তাকে কষ্ট করে বড় করলে, মানুষ করলে, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানালে তবে সে হয়, এটা আমরা ভুলে যাই। বাবা মার যে কতখানি দান আছে সেটা তো মনে রাখতে হবে না। ছেলেটাকে তো আমি হঠাৎ করে পাইনি, তাকে বড় করতে হয়েছে, তাকে মানুষের মতো মানুষ করতে হয়েছে, তবে আমি এসছি। এ ব্যাপারটা প্রত্যেকেরই মনে রাখা উচিত। সুতরাং বাবা মাকে অবহেলা করা বা বাড়ির লোকদের অবহেলা করাটা এটা উচিত না, যেটা আজকালকার ছেলে মেয়েরা করে, মানেই না, তারা বাবা মাকে কোনো ভ্যালুই দেয় না। এটা ঠিক না, যার জন্য এত ভাঙন, এত ভেঙে যাচ্ছে সব। ত্রিনাকে বিয়ের আগে আমি সবসময় বলতাম যে তুমি একটা কথা মাথায় রাখবে, ও কিন্তু আমার একমাত্র সন্তান, একমাত্র কন্যা নয়, একমাত্র সন্তান। ওকে আমি সবসময় বলতাম শ্বশুর বাড়ি গিয়ে একটা কথা মাথায় রাখবে, আমরা যেমন তোমার বাবা মা, অনির্বাণের বাবা মাও কিন্তু অনির্বাণের বাবা মা, সেই মূল্যবোধটা যেন থাকে। ঠিক। আমরা কিছু মোমেন্টস এখানে শেয়ার করছি যেখানে তোমাদের কিছু ছবি আছে, তোমাদের ফ্যামিলির কিছু ছবি আছে। প্রত্যেকটা ছবিতেই ইউ আর শোল্ডার টু শোল্ডার, এবং ট্রিনার সাথে এই ছবিটা ভীষণ সুন্দর। ট্রিনা has always been a very nice girl. আমরা ছোট থেকে একসাথে বড় হয়েছি। সবসময় ট্রিনা মানে একগাল হাসি। এই যে ট্রিনাকে ছোট থেকে দেখছি, ট্রিনা মানে এক ঘর আলো। দ্যাটস এক্স্যাক্টলি দ্য ওয়ে। এত বছর দেখা হয়নি কিন্তু আমরা এখনো কেরম জানি যোগাযোগ হলে সঙ্গে সঙ্গেই কথা হচ্ছে। কিন্তু হ্যাঁ, আজকাল কর্মসূত্রে আমরা যে যার মতো যে যার জায়গায়, বাট উই আর অলওয়েজ কানেক্টেড থ্যাঙ্কস টু সোশ্যাল মিডিয়া। তোমাদের জন্য কিছু মেসেজ এসছে। আমার জন্য ছেলেটিকে তৈরি করে ওনাদের সর্বস্ব দিয়ে সেটাই আমরা ভুলে যাই। রুমনা লিখছে we are all dependent on Munudi. Trina is equally great. Fabulous লিখছে আরজু মোল্লা। দেবাশিস চক্রবর্তী লিখছে একদম রাজজোটক, দুজনেই দীর্ঘজীবী হোক। মুনুদি ইজ আ ইউনিক লেডি। রাখি লিখছে খুব ভালো লাগছে শুনতে। তাই আজকে আমরা কথা শোনার সুযোগ পাচ্ছি। এবার পরবর্তী প্রশ্ন করছি, এই যে 43 ইয়ার্স এর ওয়েডিং অ্যানিভার্সারি কমপ্লিট করলে কোন কোন জিনিসগুলো একটু নিয়ম নিজেদের মধ্যেই হয়তো সেট করে নিয়েছিলে যে পরিবারের এই ব্যাপারগুলো আমরা মেনটেন করব, এভাবে মেয়েকে বড় করব, অ্যাজ আ কাপল কোন কোন পয়েন্টস গুলো আগে থেকেই তোমরা ডিসাইড করে তোমরা এভাবে এত সুন্দরভাবে এগিয়েছো এবং এগোচ্ছ? প্রথম কথা হচ্ছে, মেয়েকে আমি শুধু অন্ধের মতো ভালোবাসা দিয়েছি, তার তৈরি হওয়ার পেছনে তার মায়ের সম্পূর্ণ অবদান। অন টপ অফ দ্যাট সেইটা আমি মেনেছি। মানে মা যে মেয়েকে তৈরি করছেন এটা অকপটে আমি স্বীকার করতে পারি, এর মধ্যে আমি কোনো ক্রেডিট নিতে চাই না। আমি শুধু ভালোবাসা দিয়েছি,
আর কিছু কিছু মূল্যবোধ শিখিয়েছি, যেটা আমার পরিবারে আমার বাবার কাছে আমি শিখেছি। এইটা হচ্ছে একটা। 2 নম্বর হচ্ছে, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমরা অনেক সময় অনেক বিতর্ক হয়েছে, কিন্তু আলটিমেটলি আমরা মেনে নিয়েছি। আর আমি কোনোদিন কোনো ব্যাপারে মাথা গরম করিনি। তার কারণ হচ্ছে, আমি একটা বয়সের পরে গিয়ে রিয়েলাইজ করেছি মাথা গরম করাটা হেরে যাওয়ার একটা কারণ। মাথা গরম যে করে সে হেরে যায়। whereas যদি মাথা ঠান্ডা করে শুনে পরে সিচুয়েশনটাকে বুঝিয়ে দেওয়া যায়, সেটা বোধহয় অনেক ভালো। এইরকম একটা পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে এই 43 বছর কাটিয়েছি। তাতেও বিবাদ আছে, বারবার বলছি, ঝগড়া আছে, কিন্তু সর্বোপরি ভালোবাসা আছে। উনি না থাকলে আমি ওনাকে মিস করি, আমি না থাকলে উনি মিস করেন। এই বন্ডেজটা থাকা দরকার। আন্টি প্লিজ তুমি তোমার পয়েন্ট অফ ভিউটা একটু শেয়ার করো, তুমি কি কি ফলো করেছো এবং ডিসিশনস কি কি নিয়েছিলে যেটা হয়তো দাদা মিস করলো, তুমি যদি তোমার ইনপুটস দাও। অ্যাকচুয়ালি উনি খুব বাইরে বেড়াতে ভালোবাসেন, মানে নানান দেশ দেখতে ভালোবাসেন। আমি কি করি, কখনো কোনো ব্যাপারে বলি না আমি যাব না। যখনই কোথাও যেতে বলে আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি। ওর সব কিছুই আমি মেনে নিয়েছি। মানে আমি কখনো ওকে বলিনি যে এখন আমি যাব না, এখন ভালো লাগছে না। আমি জানি ও বেড়াতে ভালোবাসে, ওর সঙ্গে সঙ্গে আমিও সেটাকে মেনে নিয়েছি। কারণ মানে দুজনের মত আলাদা হয়নি, একই থেকেছে। লাভলি। এবার একটু মেঘের প্রশ্ন, কারণ সংসারে থাকলে একটু ঝগড়া একটু বিবাদ তো হবেই, কিন্তু ঝগড়াগুলো যাতে চিরস্থায়ী না হয় সেটাই তো আমাদের কাম্য। তাই একটু যদি অ্যাডভাইস পাই, 43 ইয়ার্সে যখনই ঝগড়া হয়েছে, ঝামেলা হয়েছে, একে অপরের সাথে কি ফর্মুলা হ্যাজ ওয়ার্কড দ্য মোস্ট, যাতে আমরাও সম্পর্কগুলোকে এভাবে টিকিয়ে রাখতে পারি, ভালো রাখতে পারি? প্রথমেই বলবো, সাপোর্ট ইচ আদার্স ইমোশন। ঝগড়া কামস আউট অফ ইমোশন। উই মাস্ট সাপোর্ট ইচ আদার্স ইমোশন। সেটা তাৎক্ষণিক ব্যাপারে যদি মেনে নেওয়া যায়, যে মুহূর্তে উনি ওইটা নিয়ে ওনার মেজাজ তুঙ্গে, সেটাকে যদি মেনে নেওয়া যায়, তবে এগুলো আমি অল্প বয়সে এগুলো মাথায় ছিল না, এগুলো আস্তে 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 অনুভব করেছি, রিয়েলাইজ করেছি। সেইটা হচ্ছে আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় জিনিস, একে অপরের ইমোশনকে অ্যাকসেপ্ট করা, মেনে নেয়া এবং সেটাকে নিয়ে এগোনো। আন্টি তুমিও প্লিজ বলো, ঝগড়াঝাটি হলে কি করা উচিত আমাদের? ধরো কখনো হয়েছে চুপ করে যেতে হয়। শেয়ার চুপ করে করেছি। যেতে হয়। না, একজনকে চুপ থাকতে হয়। সে যখন চুপ থাকে তখন আরেকজন বলবে। আবার সে যখন মানে বলছে, সে যদি উত্তর দেওয়াটা ক্রমশ বাড়বে, তার চেয়ে একজন চুপ থাকবে। তাকে কিছুক্ষণের জন্য চুপ থাকতেই হবে, তা নইলে তো ঝগড়াটা বেড়েই যাবে, তাই না? ঝগড়াকে সবকিছু আমার মনোমতো নাও হতে পারে, কিন্তু সেই সময় আমি যদি চুপ করে থাকি এবং পরে তাকে বুঝিয়ে বলি এটা তার অন্যায়, তাহলে সে মেনে নিতে বাধ্য। কিন্তু রাগারাগির সময় বলা যাবে না, তাহলে ওটা তো চলতেই থাকবে, কেউই কারোর দোষ ঠিক বুঝতে পারবে না, তাই না? ঠিক ঠিক। আর বলে দিই আরেকটা কথা, আমি রূপসাকে খুব ভালোবাসি, সেটা কি জানো? আমাকে ট্রিনা খুব বলে তোমার সাথে আমার সেভাবে সত্যি দেখা হয় না, যোগাযোগ হয় না, বাট ভালো হলো আজ থেকে আমরা আবার যোগাযোগ রাখতে পারবো। মানে আমি তোমাকে ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবো, দাদাকেও পাঠাবো, কারণ আমি দুজনকে দেখলাম কিন্তু দেখলাম লকড প্রোফাইল। সো আমি তোমাদের সাথে আমার ফেসবুকে লকড আছে। হ্যাঁ আমি দেখি সব দেখা হয়ে গেছে। আমি ভাবছিলাম যে আড্ডাটার পরে এবার বন্ধুত্বটা আমি পাঠাবো আর কি, কারণ এত বছর তো দেখা হয়নি। এবং আমার এত ভালো লাগে ট্রিনার সাথে যেরকম মাঝে মাঝে আমার লেখালেখিতে কথা হয়, ও আমার মানে কাছেই থাকে, ও বাসিতে থাকে এখন, রাইট? ও বম্বেতে আছে। ও এতে থাকে, নবী মুম্বাইতে, বাসি থেকে আরেকটু পরে
ও থাকে ইয়ে খালি ভুলে যাই আমি খারগার। এনআরআই মানে আচ্ছা আচ্ছা, এনআরআই কমপ্লেক্সের কাছে। এনআরআই কমপ্লেক্সে, হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। মানে আমি চেম্বুর সাইডে থাকি, তো আমার কাছ থেকে খুবই কাছে। সো আজকে হ্যাঁ। তোমাদের কথা শুনে সবাই বাও পাঠাচ্ছে। থ্যাংক ইউ ঈশিতা। আচ্ছা, এবার আমার পরের প্রশ্ন, কারণ আমরা এখন গোল্ডেন ওয়ার্ডস পাচ্ছি তোমাদের কাছ থেকে, যে শব্দগুলো আমাদের কাছে অ্যাকচুয়ালি সেনকো গোল্ডেন ডায়মন্ডস এর সোনার মতো পিওর। এই যে প্যারেন্টাল অ্যাডভাইস, এই যে দাদা বললো ছোট থেকে আমি ট্রিনাকে আমার মতো করে অ্যাডভাইস দিয়েছি, আজ ট্রিনা ইজ জাস্ট নট আ গ্রেট গার্ল বাট আ গ্রেট মাদার, আ গ্রেট ডটার ইন ল। আমি চাই সব ছেলে মেয়েরা যারা এখন দেখছে তোমাদের কাছ থেকে কিছু গোল্ডেন টিপস পাক ফর লাইফ। মানে কি কি করলে আমরা সম্পর্কগুলোকে ভালো করতে পারবো এবং নিজেরাও গ্রো করতে পারবো, কারণ বাড়িতে অশান্তি হলে আমার মনে হয় পার্সোনাল ওয়েলবিং এন্ড গ্রোথও তো এফেক্টেড হয়, তাই না? শিওর। মতবিরোধ হলে প্রথমেই হচ্ছে যে নিজেকে ওনার জায়গায় বসানো। মানে তোমার সঙ্গে আমার মতবিরোধ হয়েছে, আমি যদি সেই মুহূর্তে আমাকে তোমার জায়গায় বসিয়ে সিচুয়েশনটাকে বোঝবার চেষ্টা করি, তাহলে কিন্তু জিনিসটা অনেক সিম্পল হয়ে যায়। তখন বুঝতে পারবে তুমি কেন রাগ করেছো। এটা 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে, একটু আগেই বলেছি, একটু আত্মকেন্দ্রিক জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। পৃথিবীতে আমি সবকিছু নয়, আমরা ছাড়া আমি হয় না, এইটা মাথায় রাখতে হবে। তৃতীয়ত হচ্ছে ভ্যালু সিস্টেম, মানে গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা, গুরুজনকে মানা, তাদের উপদেশ নেওয়া। এইগুলো আমি সব জানি, সব বুঝি, আমি যা বুঝি তাই ঠিক, এইটা না, অপরের নিয়ে। 4 নম্বর হচ্ছে ফিডব্যাক নেওয়া। জীবনে কিন্তু অনেক ফিডব্যাক আসে, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবার কাছ থেকে আসে, সেই ফিডব্যাক গুলো নিতে হয়, তাহলে তোমার নিজের দিকে তুমি আঙুল তুলতে পারবে। আমার মতে আরেকটাও আছে, কিছু স্যাক্রিফাইস করা দরকার। মানে আমি শুধু আমারটাই দেখলাম, আমারটা নিয়েই ভাবলাম, তা না করে সকলের জন্য ভাবলে আমার মনে হয় অনেকটা সুবিধে হয়। কেননা একজন ছেলে সে যে শুধু বউয়ের কথা শুনবে ভাববে তা তো নয়, তার ফ্যামিলিও আছে, তার ফ্যামিলির জন্যও কিছু করতে হবে, এটা মাথায় রাখতে হবে। এটা তো রাখা উচিতই। আচ্ছা, এখন আমরা যে সিচুয়েশনে রয়েছি, আমাদের চটজলদি বিয়ে আর চটজলদি বিয়ে ভাঙা দুটোই ভীষণ র্যাম্পেন্ট। সো একটু যদি আমরা অ্যাডভাইস পাই যে বিয়ের আগে, কারণ বিয়ে করে বিয়ে ভাঙার চেষ্টা মনে হয় না আমরা কেউ করি, নোবডি গেটস ম্যারিড টু গেট ডিভোর্সড, বাট আনফর্চুনেটলি ডিভোর্স ইজ অ্যানাদার ভেরি হার্শ রিয়ালিটি অফ লাইফ। আমরা চেষ্টা করছি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যদি সবার মনের মধ্যে একটু আমরা সচেতনতা আনতে পারি। তাই অ্যাজ গার্জিয়ানস, অ্যাজ প্যারেন্টস আমি অনুরোধ করব, যারা এখনো বিয়ে করেনি তাদেরকে কি কি মাথায় নিয়ে কি কি ডিসকাশন বা কি কি চেকলিস্ট করে নেওয়া উচিত, যাতে একে অপরের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা একটু বেটার হয় এবং বিয়ের পরের জার্নিটা আরো সুন্দর হয়। তার ফার্স্ট স্টেপটা হচ্ছে, there is a word called adjustment. অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে। সবসময় আমি খুশি থাকবো এটা হয় না। অ্যাডজাস্টমেন্ট ইজ দ্য ফার্স্ট এন্ড লাস্ট ওয়ার্ড, আমি এটা মনে করি। বিয়ের আগেই নিজেরা বুঝে নেওয়া উচিত আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে আমি মানিয়ে চলতে পারবো কিনা। সেখানে এটা যদি বিয়ের আগে বোঝা যায়, আমার মনে হয় অনেক সুবিধে হয়। আমি যা চাইছি সেখানে সেগুলো পাবো কিনা, বা ছেলেটি আমাকে কতটা ভালোবাসে বা আমার জন্য কি কি করতে পারে, এটা জেনে নিলে আমার মনে হয় এই প্রবলেমটা হয় না। কিন্তু দুম করে বিয়ে করে নিয়ে তারপর যখন রিয়েলাইজ করি ওর এটা নেই, ওটা নেই, সেটা নেই, তাহলে খুব মুশকিল। আর একটা হচ্ছে যে, আমার এটা আছে, আমার বন্ধুর স্বামীর ওটা আছে, আমার এটা নেই। এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমার যেটা আছে সেটাই অনেক, এই ভাবনাটা মাথায় রাখতে হবে। আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি, খুব সততার সঙ্গে বলছি, আমি চিরদিন এটা মেনে চলেছি। আমি মনে করি আমি যা পেয়েছি, যা আমার পাওনা ছিল তার থেকে বেশি পেয়েছি। অল্পে সন্তুষ্ট হতে হবে।
তোমাদের কথা শুনে সবাই প্রচন্ড মুগ্ধ, দারুণ অ্যাডভাইস, লাভলি ওয়ার্ডস সোমনাথ দা, সবাই আমরা খুব খুশি এবং আই এম রিয়েলি অনার্ড অ্যান্ড গ্রেটফুল যে তোমরা আমাদেরকে সময় দিয়েছো আজকে। আর 2-1 মিনিট নিচ্ছি। 43 ইয়ার্স এর ওয়েডিং অ্যানিভার্সারি ডেটটা কবে ছিল? 25 জুন। 25 জুন, মানে সেভাবে দেখতে গেলে তোমাদের মনসুন ওয়েডিং, তাই তো? মানে বর্ষাকালের বিয়ে। মনসুন ওয়েডিং, বৌভাতের দিন প্রচন্ড বৃষ্টি হয়েছিল। রাইট, তাহলে একটু তোমাদের মনসুন ওয়েডিং যারা করছে বা করবে তাদের যদি একটু উপদেশ দাও, কিছু কিছু টিপস, যাতে তাদের একটু বিয়েটা একটু সুন্দরভাবে গুছিয়ে করতে পারে, কারণ মনসুনেও তাহলে আমি বলবো যে মনসুন ওয়েডিং করলে বৃষ্টিতে ভিজে মনটা পবিত্র করে বিয়ে করো, যাতে ভিজে বৃষ্টিতে ভেজার পরে এই আত্মকেন্দ্রিকতাটা ধুয়ে যায়। আচ্ছা, ওকে, একটা খুব প্রশ্ন এসছে এবং একটি ইয়াং মেয়ে স্বাগতা লিখেছে, শি ইজ আনম্যারিড, সবসময় মেয়েদেরকেই বেশিরভাগ অ্যাডজাস্টমেন্টটা কেন করতে হয়? আমার গুরুজনরাও বলে মানিয়ে নে মা। সো আন্টি, আঙ্কেল, দাদা, বৌদি, হোয়াট ইজ ইয়োর টেক? অ্যাডজাস্টমেন্ট করছে? আসলে এটা হচ্ছে আমাদের তো পুরুষ শাসিত সমাজ, সেখানে এই ভাবধারাটা বরাবর চলে এসছে। সমস্যাটা কোথায় হয়েছে, এখন নারী অধিকারও অনেক দূর এগিয়ে গেছে, মেয়েরাও অনেক স্বাধীনচেতা হয়ে গেছে, স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গেছে, ক্ল্যাশটা সেইখান থেকেই আসছে। তাই জন্যই মেয়েদের বলা হয় একটু মানিয়ে নিতে। তার কারণ মেয়েদের সহনশীলতা অনেক বেশি ছেলেদের থেকে, তাই সবাই চায় মেয়েরাই মানিয়ে নিক। লাভলি। এবার একটা প্রশ্ন করতে চাই, সেটা হচ্ছে এক ঘর ভর্তি লোকের সামনে ধরো এমন একজন, দুজনের মধ্যে, কাপলের মধ্যে কেউ এমন একটা কিছু বললো যেটা অন্য লোকের পছন্দ হলো না, সেই ক্ষেত্রে রিয়াকশন এবং অ্যাকশনটা কি ফলো করেছো বা মেনটেন করেছো? কারণ এটা কিন্তু ভীষণ ক্রুশিয়াল আমাদের পক্ষে জানা। প্রথম কথা হচ্ছে এরম যদি করে থেকে থাকি, পরে ঝাড় খেয়েছি, সেই ঝাড়টা হজম করেছি, সেটা 1 নম্বর। 2 নম্বর, ওইখানে ফার্দার রিয়াক্ট করিনি, বুঝতে পেরেছি যে গন্ডগোল করে ফেলেছি। অতএব আমি বলবো সেই মুহূর্তে সম্পূর্ণ চুপ থাকাই ভালো, গন্ডগোলটা করে ফেললে। আন্টি আঙ্কেল যে এত সুইট, কাকু এবং আমাদের এখানে এসছে যে কাকু মন থেকে ভীষণ বাচ্চা, আমাদের অডিয়েন্সের মনে হচ্ছে কাকুর মধ্যে একটা শিশু সুলভ মানুষ লুকিয়ে আছে। কাকু কাকিমাকে প্রণাম জানাই, অনেক প্রণাম এসছে, অনেক ভালোবাসা এসছে, অনেক রেড রোজেস এসছে এবং অনেক হাসি এসছে। এই যে হাসতে হাসতে 43 ইয়ার্স, যদি আমাদের শেষ প্রশ্ন আমরা জানতে চাই, ইনফ্যাক্ট তোমাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ স্বরূপ কিছু শব্দ চাই, কিভাবে আমরা হাসি খুশি ভাবে থাকতে পারি, কারণ মুখে হাসি আর প্রাণে আনন্দ থাকলেই জীবনটা খুব সুন্দর, জীবনের গল্প হয়ে উঠবে আরো সুন্দর। তোমাদের কাছ সেটা থেকে হচ্ছে আমার স্ত্রী উনি আগেই বলেছেন অল্পে সন্তুষ্ট থাকা। হাসি আনন্দ সবসময় থাকবে, তার প্রথম ধাপ হলো যদি আমি অল্পে সন্তুষ্ট থাকি, এইটা প্রথম। দ্বিতীয়ত, স্ত্রী স্বামীকে সম্মান করবে, স্বামী স্ত্রীকে সম্মান করবে। যেমন গুরুজনদের সম্মান করবে, সেটা একরকমের সম্মান, কিন্তু দুজনে দুজনের অনুভূতিকে সম্মান করারও একটা মূল্যবোধ, একটা খুব দামি ব্যাপার আছে। এইগুলো করলেই ঠিক থাকবে সবকিছু। তবে এগুলো ইন্টারভিউতে বসেছি বলে অনেক বড় বড় কথা বলছি, এটা ঠিক, সবসময় যে এগুলো মেনে চলতে পেরেছি তা নয়, কিন্তু এগুলো উপলব্ধির জায়গা থেকেও বলছি। আন্টি কিছু বলো প্লিজ। আন্টি তুমিও কিছু বলো আমাদেরকে। অ্যাকচুয়ালি যা কিছু সবকিছু আমি বললাম, বানিয়ে নেওয়াটা একটা ব্যাপার, জানো তো। কারণ আমরা তো অনেক অনেক সময় অনেক জায়গায় অনেক বড়দের কাছে বকুনি খেয়েছি, এটা হবে না, ওটা করো না, মেনে নিয়েছি। তা যদি না মানতাম তাহলেই প্রবলেমটা দেখা দিত, কিন্তু প্রবলেম দেখা দেয়নি কেন? তার একটাই কারণ, অনেক কিছু মেনে নিয়েছি। এখন আমি যদি বলি আমি মানবো না, তাহলে আমি অশান্তি করি, সেটা তো কোনো প্রবলেম সলভ হবে না। যদি একটু মেনেই নিলাম, তাতে কি হলো?
রাইট। একটা ঝগড়া প্রশ্ন জাতীয় এসছে, কিছু হলো না। ঠিক হ্যাঁ, ঠিক। একটা প্রশ্ন এসছে, আচ্ছা সোমনাথ দা, বউ যদি বরের থেকে বেশি এডুকেটেড হয় বা সাফল্য পায়, তাহলে কি দূরত্ব তৈরি হয়? আহ সাধারণত হয়, কিন্তু যদি আমার মানসিকতাটাকে সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় যে এতে আমি গর্ববোধ করি, পাঁচজন সমাজে আমার স্ত্রীকে স্বীকৃতি দেয়, এইটা যদি আমার গর্বের জায়গা হয়, তাহলেই তো ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যায়। লাভলি লাভলি, একদম অ্যাবসলিউটলি রাইট। দাদা হলে বৌদি হবে, নট নট আন্টি। আই নো আজকে আমার পুরো একটা গন্ডগোল চলছে, কিন্তু এটা আমার, আমি জানি আন্টি উডন্ট মাইন্ড, দাদা উইল মাইন্ড। সো আমি তাই জন্য খুব ব্যালেন্স করার চেষ্টা করছি। তোমরা ভীষণ রোমান্টিক সবাই লিখে পাঠাচ্ছে। আহ, সোমনাথ দা তো খুবই রোমান্টিক দেখছি। রুমনা বোধহয় একটা নতুন আলোতে তোমাদেরকে দেখতে দিচ্ছে। এবং যেতে যেতে একটা লাস্ট প্রশ্ন, যেহেতু তোমরা খুব বেড়াতে ভালোবাসো, 43 ইয়ার্স অ্যানিভার্সারি কমপ্লিট, এবার নেক্সট কয়েক বছরের মধ্যে কোন কোন জায়গাগুলো একসাথে হাতে হাত ধরে দেখার স্বপ্ন দেখো? স্বপ্ন দেখি মানে আর 2-3 মাসের মধ্যে আমাদের ইউরোপ যাবার পরিকল্পনা আছে। যদি সবাই চান, গুরুজনরা চান, ভগবান চান, হয়তো যাওয়া হবে। বর্তমান স্বপ্ন এটাই। লাভলি লাভলি। কাকু চিরসবুজ, মানে কাকুকে দেখে সবাই তো একদম, আমি দেখছি যে ভীষণ ফ্যান ফলোইং হয়ে গেল কাকুর। এইরকম, রুমনা লিখছে, আরে এইরকম কেউ পারবে না, শি ইজ ওয়ান ইন আ মিলিয়ন, লাভ অ্যান্ড রিগার্ডস। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর, দারুণ রোমান্টিক। তোমাদের কেমন লাগলো আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসে, সেটা যদি তোমরা বলো তাহলে আমরা খুব খুশি হই। অ্যান্ড আরো একবার ধন্যবাদ জানাতে চাই তোমাদের। একটা ছোট্ট উপহারও থাকবে, যেটা একটু টাইম লাগবে পৌঁছতে, বাট ডেফিনেটলি পৌঁছবে তোমাদের বাড়িতে। আমি প্রথমেই বলবো, আমার ভীষণ 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 ভালো লেগেছে। অ্যাঙ্কারকে তো খুবই ভালো লেগেছে। তার কারণ হচ্ছে তিনি অনেক বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন করেছেন, সেই জন্যে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমাদের এই সুযোগটা এনে দেওয়ার জন্য, এই যে এত লোকের ফিডব্যাক পেলাম, এটাও তো একটা বড় পাওনা। এর জন্য আমরা খুব খুশি। ভবিষ্যতে এরকম সুযোগ পেলে আবার আসবো। আসতেই হবে, এবং সাক্ষাতে আমরা বসে একটা কলকাতায় একটা পার্টি অর্গানাইজ করব, সেখানে তোমরাও আসবে এবং আমরা সবাই মিলে বসে খাওয়া দাওয়া করে গল্প করতে করতে আড্ডা দেবো, এই ইচ্ছে রাখি। আন্টি, তোমার কেমন লাগলো? প্লিজ আমাদেরকে একটু আশীর্বাদ পাঠাও। আমার খুব ভালো লেগেছে, এবং মানে এই নতুন প্রজন্মকে আমি কিছু যে বলতে পেরেছি, তাদের একটু বোঝাতে পেরেছি যে তোমরা এগুলো করো। অনেকেই আমরা বলি কেন মেয়ে বলেই আমরা মেনে নেব, কেন মানবো, কিন্তু একটু স্যাক্রিফাইস করলে আমার মনে হয় অনেক বেটার হয় ব্যাপারটা, তাই নয় কি? অবশ্যই। একটু তোমাদের, স্যাক্রিফাইস করতেই হয়। অবশ্যই তোমাদের পরামর্শের জন্য আমরা তো ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেকে অনেকে লিখছে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ তোমাদের এই সময় দেওয়ার জন্য এবং এত সুন্দর সব শব্দ শেয়ার করার জন্য। ওকে, থ্যাংক ইউ আঙ্কেল, থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ আন্টি, তুমি বাই, সি খুব ইউ। ভালো থেকো। তুমি খুব ভালো থেকো। টাটা, থ্যাংক ইউ, আমার প্রণাম নিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই। ভালো থেকো তুমি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি ফোন করছি, ঠিক আছে, টাটা। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কেমন লাগলো আজকে ভট্টাচার্য পরিবার এর এই আড্ডা? আমার তো প্রচন্ড ভালো লেগেছে এবং ভীষণ ইমোশনাল লাগছিল, কারণ ট্রিনার মা মানেই আমার মায়ের মতো। অ্যান্ড সত্যি বলছি, আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু মাই চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড ট্রিনা Banerjee. Trina is a beautiful girl who shares such a beautiful bond with her mother. এবং Trina has helped me, coordinate এই আজকের এই যে আড্ডাটা আমরা দিতে পারলাম। থ্যাংক ইউ ওয়ান্স অ্যাগেন ট্রিনা ফর হেল্পিং মি কানেক্ট উইথ ইয়োর পেরেন্টস। অ্যান্ড সত্যি আজকে মনটা একটা অন্যরকম ভাবে ভালো লাগছে, বিকজ ওনাদের সাথে এভাবে কথা হলো। অ্যান্ড এত ভালো লাগছে, অনেক পুরনো স্মৃতি কেরম জানি মনে হলো স্কুলে আবার চলে গেছি, গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের মায়েরা। আমাদের দুলহান ডায়েরিজ is an attempt to just reiterate the importance of সোশ্যাল ভ্যালু সিস্টেম। প্রচুর আনন্দ হবে, প্রচুর খরচা করে আমরা সবকিছু করব, অনেক স্বপ্ন দেখব, অনেক স্বপ্ন পূরণ করব, কিন্তু একে অপরের সাথে চিরজীবন
Ajibon, we will be together with love. We will grow and glow with respect. This is the attempt, and that is the only reason why this program is very important to me. And I hope আমাদের এই অনুষ্ঠান তোমাদেরও ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ শেয়ার করো, শেয়ার না করলে হবে না। And as we speak, বিয়ে মানেই চেকলিস্ট মানেই থাকবে গয়নাগাটি, থাকবে বেড়ানো, থাকবে হই হুল্লোড়। So let's have a look at this wonderful property of Pride Goa, Pride Group of Hotels Goa, a Sun Village resort. Plan your holiday, plan your honeymoon, and make it lovely. তোমাদের মধ্যে যারা interested to go to Pride Goa, let us know. There will be special discount offered only for Oops Roops family viewers. So Oops Roops এর যারা তোমরা আমার family members, every time or anytime you plan to visit Pride Goa, you will get a special offer, a special discount, and who knows, stay কিছুদিন ফ্রিও হয়ে যেতে পারে. So let us know when you plan your Goa trip, and we will be happy to offer the discounts to you. আজকের অনুষ্ঠানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আন্টি আঙ্কেলের সম্বন্ধে প্রচুর কমেন্টস এসছে। বেস্ট জুটি সো ফার। থ্যাংক ইউ রূপা ফর অ্যাকনলেজিং এই অ্যাটেম্পটা। অ্যাকচুয়ালি যেটা হয় যে আমরা আজকাল আর মন দিয়ে কারোর কথা সেভাবে শুনি না, কিন্তু যাদের দেখে আমরা এক্সাম্পল সেট করে রাখতেই পারি, বিকজ তারা হাসতে হাসতে 43 ইয়ার্স এখনো একে অপরের পাশে বসে। আন্টি ওয়াজ ব্লাশিং। সত্যি দিস ইজ দ্য রোম্যান্স আই ওয়ান্ট এভরি রিলেশনশিপ টু হ্যাভ। তার জন্যই দুলহান ডায়েরিজ ইজ আ চ্যাপ্টার লাইক নো আদার। এভরি ফ্রাইডে 8 PM লেটস রাইট। অ্যান্ড গত সপ্তাহে আমাদের প্রাইজ যারা পাচ্ছে, আমাদের আজকে দুলহান ডায়েরিজ হচ্ছে শেষ। আজকে আমাদের হ্যাপিলি এভার আফটারে we had Mrs. and Mr. Bhattacharya. Golden words were with Dr. Jayaranjan Ram. With this আজকের আমাদের এপিসোড হচ্ছে শেষ। With this I thank Senco Gold and Diamonds for being a partner with the journey of Oops Roops. আজকের মতো দুলহান ডায়েরিজ এর চ্যাপ্টার লেখা হচ্ছে শেষ,
কিন্তু উই উইল বি ব্যাক এবং নতুন অনেক মুহূর্ত, অনেক সুন্দর সবকিছু নিয়ে আবার চলে আসবো। প্লিজ টেক কেয়ার। গুড নাইট।